بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی ہم آپ احباب کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور میرے ساتھ ہر روز کی طرح قبلہ حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد چشتی صاحب دامن برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ایک سوال لے کے آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو میں قبلہ سے سوال عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی کمال کا سوال ہے، اور یقیناً یہ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ہر گھر گھر کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے قبلہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات ایسے خاندان ہیں، ایسے گھر ہیں کہ جہاں پہ بھائی اپنے بھائی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، اور بھائی بہن آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں درپیش آتا ہے، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں، بھائی اپنے بھائی سے جھگڑتا ہے، ماں اپنی بیٹی سے جھگڑتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے جھگڑتا ہے، بہن بھائی آپس کے اندر جھگڑتے ہیں، تو اس کے مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائی فہد مصطفیٰ کرانی صاحب، آپ نے بالکل اس دور کی مناسبت سے، وقت کی مناسبت سے آپ نے سوال اٹھایا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ذرائع آمدن کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، یہ بھی لڑائی کا اور ناچاکی کا، بے برکتی کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اکثر بعض اوقات اس کی وجوہات دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس گھر کے اندر گھر کا کوئی ایک فرد یا 2 فرد یا 3 فرد نظر بد کا شکار ہو چکی ہیں۔ جب وہ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں، اس گھر کے اندر بھی بے سکونی کی کیفیات ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے زیادہ تر ہوتی ہیں۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ حاسدین کے حسد کا وہ گھر والے شکار ہو چکے ہوں، یعنی کہ حاسدین نے ان کی عزت کو، ان کی شہرت کو دیکھ کر ان کے اوپر کوئی جادو کے ذریعے سے یا اس طرح کی چیزیں مسلط نحوست کے ذریعے سے ان کے اوپر مسلط نحوست کر دی، جس کی وجہ سے گھر کے اندر بے سکونی اور بے سکونی ہی بے سکونی ہے، کہیں سے سکون نہیں نظر آ رہا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی جھگڑا نظر آ رہا ہے، بہن اور بھائی کے درمیان لڑائی جھگڑا نظر آ رہا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا نظر آ رہا ہے، کہیں سے کوئی سکون نہیں۔ اس قدر بے سکونی کا وہ گھر مرکز بن چکا ہے، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے۔ ایسی صورتیں اس کی کئی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس دور کے اندر جس طرح سسٹم چل رہا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین آسان عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنے گھر کے اندر قرآن کی زیادہ تلاوت کریں، اور اپنے گھر کے جتنے بھی فرد ہیں ان کو نمازی بنائیں، تاکہ اس نحوست سے، اس ناچاکی سے، اس کی وجہ سے ختم کر دیا جائے۔ اس کی چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کا عمل کیا جاتا ہے، حسد کی بنا پر اور بغض اور عداوت کی بنا پر، تاکہ ان کا گھر اور ان کا معاملہ جو ہے محبت سے نہ چل سکے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہم نے یہ پریشانی کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہم نے شماعت کیا۔ قبلہ نے 4 مسائل بتائے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام چلتے ہیں، اور بس اوقات یقیناً آپ کی بات بالکل درست ہے، یہی مسائل کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بھائی اپنے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، اور بیٹی اپنے باپ سے، اور باپ اپنی بیٹی سے، بیٹا اپنے باپ سے، باپ اپنے بیٹے سے۔ اس طرح کے مسائل ہر گھر گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور میں آپ احباب سے ایک گزارش کرتا ہوں، چونکہ قبلہ حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد چشتی صاحب ہر روز، چونکہ یہ رمضان مبارک ہے، اور رمضان مبارک کے اندر ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے جس کو ہم رحمت رمضان ٹرانسمیشن کہتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کمال ساؤنڈ سسٹم سیالکوٹی کے اوپر، یہ ہمارا فیس بک کے اوپر جو ایک پیج ہے، وہاں پہ یہ پروگرام جو ہے یہ لائیو چلتا ہے 9:30 بجے سے لے کر رات
10 बजे तक 1 घंटे का ये प्रोग्राम होता है। क़िबला हमारे साथ लाइव होते हैं। अगर आप अहबाब कोई लाइव अपना मसला या इस्तिखारा या कोई वजीफ़ा या कोई अपना मसाइल का हल कराना चाहते हैं, क़िबला से सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमारे उस पेज के ऊपर कमेंट करें। इंशाल्लाह लाइव हम क़िबला से सवाल भी करेंगे, आपका इस्तिखारा भी करेंगे, और तरह तरह के जो आपके ज़िंदगी के मामलात के अंदर मसाइल पैदा होते हैं, हम उन मसाइल के ऊपर भी इंशाल्लाह क़िबला से गुफ्तगू करेंगे। और रही बात अगला जो मेरा सवाल क़िबला से वो ये है कि ये हमने इसके मसाइल देखे तो सही, हमने ये मसाइल सुन तो लिए कि ये मसाइल पैदा क्यों होते हैं। अब अगर कोई बंदा इन मसाइल का शिकार है, तो अब ज़ाहिर है कि जब हमने बताया कि तुझे ये मसला है तो दवाई भी तो खुद देनी पड़ेगी ना इस मसले की। तो इसलिए हम इसका हल भी इंशाल्लाह क़िबला से जानते हैं कि अगर ये कोई शिकार है इस मसले का, तो फिर वो निजात कैसे हासिल करे इस मसले से। जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर वो नज़र बद का शिकार हैं, एक बंदा या 2 बंदे या घर के फैमिलीज़ के चंद एक अफराद या सारी फैमिलीज़, तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि सूरह मुमिनून की आखिरी जो 4 आयात हैं, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अगरचे आपकी फैमिलीज़ के मेंबर 4 मेंबर या 10 मेंबर या सारी फैमिली नज़र बद का शिकार है, तो आपने इसको सिर्फ 41 मरतबा सुबह और 41 मरतबा शाम को सूरह मुमिनून की आखिरी 4 आयात अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 21 मरतबा पढ़ के सुबह शाम पानी के ऊपर दम करके अपने घर वालों को पिलाएं। सिर्फ 3 दिन पिलाएंगे, अल्लाह के फजल व करम से नज़र बद से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल हो जाएगा और आपके घर के अंदर सुकून पहले की तरह बहाल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपके ऊपर हसद की वजह से जादू के असरात मुसल्लत किए गए हैं, तो फिर आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। कितनी मरतबा? 25 मरतबा, 25 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ सुबह शाम पानी के ऊपर दम करके अपने घर के 4 कोनों में छिड़काव भी कर सकती हैं। अपने फैमिलीज़ के जितने भी मेंबरान हैं उनको पिलाएं। अल्लाह के फजल व करम से 5 से 7 रोज़ तक करेंगे, ये मुकम्मल तौर पर आपके घर का सुकून बहाल हो जाएगा। इसी तरह नंबर 3, अगर आपकी बीवी और मियाँ के दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान ये जुदाई सहर किया गया है, तो उसका बेहतरीन आसान हल है, लफ्ज़ है सूरत रूम की आयत है छोटी सारी, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा करने के लिए है। यहाँ पे हमारी नाज़रीन की आसानी के लिए आप अगर इस आयत नंबर जो है वो मेंशन फरमा दें तो हमारे नाज़रीन के लिए बहुत आसान हो जाए। जी, तकरीबन इब्तदा में सूरत रूम आप खोलेंगे, मेरे ख्याल के मुताबिक गालिबान इस वक्त मुझे आयात नंबर नहीं याद, ज़हन के अंदर नहीं आ रही, कम अज़ कम या दूसरी या तीसरी आयात होगी। ये आयात तो बड़ी है लेकिन उसका कुछ हिस्सा है, शॉर्ट हिस्सा है कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। इसको 70 बार मियाँ अगर बीवी अपना अब सलूक अच्छा नहीं करती और तकरीबन लड़ाई झगड़ा करती है, तो मियाँ इसको 70 बार सुबह पढ़ के उसको दम करके किसी चीज़ के ऊपर खिला दे या पिला दे, या उसको खिला भी नहीं सकता पिला भी नहीं सकता, उसका तसव्वुर करके उसको फूंक दे, या खुशबू के ऊपर फूंक मार के उसको सूंघा भी सकता है। अल्लाह के फजल करम से चंद रोज़ के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर मियाँ बीवी से दूर रहता है, अगर वो उसका ज़ौजियत का जो हक़ है वो भी अदा नहीं करता, लड़ाई और झगड़ा साथ करता है, तो यही आयात करीमा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा 70 बार सुबह और 70 बार शाम को पढ़ के अपने मियाँ की तरफ बीवी करके तसव्वुर करके या फूंक मारे या उसको किसी चीज़ के ऊपर दम करके उसको खिला दे या पिला दे या सूंघा दे, अल्लाह के फजल व करम से चंद रोज़ के अंदर उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। या इसी तरह अगर आप चारों तरफ से और हासिदीन का हसद का शिकार हो चुके हैं, और किस कदर शिकार हो चुके हैं कि माशरे के अंदर जहां आप रहती हैं इर्द गिर्द आपको कोई अच्छे बंदे या आपसे मोहब्बत करने वाले नज़र नहीं आ रहे, और उनसे सेफ्टी करना चाहती हैं, उनसे तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं, और आप चाहती हैं कि इनके शर से या इनकी इस तरह की अदावत से या बुग़्ज़ से या हसद से मैं हमेशा के लिए महफूज हो जाऊं। ये अमल करने के बाद
सेफ्टी के तौर पर आपने सूरह फलक और सूरह नास और सूरह इखलास पहले पढ़नी है, सूरह फलक फिर और सूरह नास फिर। 3 सूरतें पढ़ के एक मरतबा अपने जिस्म के ऊपर दम कर लिया करे, हमेशा हर किस्म के शर से अल्लाह आपको महफूज फरमा देगा। आमीन आमीन, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, आपने ये समात किया। और अगर आप हमारे अमलियात की दुनिया चैनल के ऊपर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने हैं, पहले भी हमारे चैनल को देखते रहे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।